کہ بچوں کو یہ ہو رہا ہے، آپ اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ Who is responsible for رضواناز of this country؟ سب سے پہلے ریاست اور وہ حکمران جو 75 سال سے اس مجبور عوام کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ سر لوگوں کے بچے جب اتنے پیدا ہوتے ہیں there is a mouth to feed، وہ بچارے یہ کہتے ہیں کہ اس کو کہیں کام پہ لگا دیں یا اپنا بھی پیٹ بھرے اور ہمیں بھی کچھ دے۔ خدا کا واسطہ ہے، وکٹم بلیمنگ بڑا آسان ہے۔ میں جس کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ رضوانہ کے 10 بہن بھائی، ہائے 10 بہن بھائی، بھائی 10 بہن بھائی اس لیے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو جہالت نے جنم دیا کہ جتنے بچے ہوں گے اتنے مزدور ہوں گے، اتنے پیسے کمانے والے ہوں گے۔ کسی نے اس وقت آ کے رضوانہ کی ماں کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا کہ بی بی آؤ میں تمہیں فیملی پلاننگ کے پاس لے کے جاؤں؟ اس علاقے میں جہاں وہ رہتی تھی کہاں گئی ساری پبلک ہیلتھ کی مشینری؟ کہاں گئی تعلیم؟ کہاں گیا؟ ان بچوں میں سے میں بتاؤں رضوانہ کا سب سے چھوٹا بھائی جو ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ 1.25 سال۔ وہ بچہ 1.25 سال کا پچھلے 10 دن سے جنرل ہاسپٹل میں اپنی ماں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کی ماں سے واقعی دن جا کے پوچھا، میں کہا آخری دفعہ اپنے بچوں کو دودھ کب پلایا تھا؟ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب 2 سال ہو گئے۔ 2 سال سے جس ملک کے بچوں کو دودھ نہ ملے وہاں سب سے پہلے واقعتاً جو کہا جاتا تھا کہ پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے، جنہوں نے پیٹ پھاڑنا تھا ان کے پیٹ پھاڑ کے نا ان کے اندر سے نکالیں وہ تمام لوٹی دولت جو ان لوگوں پہ لگنی تھی۔ وہ تو ہمیں آج کل عشائیے دیتے نظر آ رہے ہیں، کھانے کھلاتے نظر آ رہے ہیں۔ کون سی سیاسی رشوت نہیں ہے، کون سا گلا نہیں گھونٹا جا رہا۔ ایک میں بات چھوٹی سی آپ کو اور بتاؤں، میرا غصہ بالکل اپنے لگا ہے، اور مجھے یقین کیجئے روزانہ خوف دلایا جاتا ہے، روزانہ خوف دلایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ نہ کہیے گا، ڈاکٹر صاحب وہ نہ کہیے گا، آپ سرکاری ملازمت ہے، ٹو ہیل ود آل دس۔ حضور والا یہ محرم کا مہینہ ہے، ہم پتہ ہے محرم میں کیا کرتے ہیں؟ ریچولز۔ آپ نے نیاز پکائی، کیا پکایا؟ پالو گوشت پکایا، بریانی پکائی، کیا پکائی؟ ہمارے ہاں تو چھوٹا گوشت پکایا، قورمہ پکایا۔ نیازیں کھا کھا کے بیڑا غرق کر لیا اپنا، اور کالے دوپٹے اوڑھ کے ہماری خواتین نے اصل جو روح ہے اس واقعے کی، اس مہینے کی، وہ یہ ہے کہ یزیدیت کے خلاف کھڑے ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ ہے کوئی یہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ مجھے آپ یہ بتائیے۔ صرف نیاز، حلوے، مانڈے یہ رہ گیا ہے۔ ہم نے مجلس فقہاء بپا کی، آپ نے اصل میں کیا کیا؟ میں آپ کو ایک عرض کروں، اٹ از ناٹ ایزی کمنگ ٹو یور اسٹوڈیو ہیئر ان دی مارننگ۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں سر، میں اپنا کام چھوڑ کے اٹھ کے یہاں 10 منٹ کے لیے آتا ہوں۔ 10 منٹ کے لیے پتہ کیوں آتا ہوں؟ تاکہ کل کلاں کو میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ سکوں کہ میرے مولا میں اپنی حیثیت میں جو تھوڑی بہت تکلیف اٹھا کے بغیر کسی پیسے، بغیر کسی غرض کے یہاں کے انوار خابر کے سامنے بیٹھ کے اس عوام کو یہ بتایا کہ ہمارا اصل مجرم اس میں وہ جج کی بیوی نہیں ہے، اصل میں ریاست ہے جس نے اس جج کی بیوی کو انیبل کیا کہ یہاں کے بچوں کو کتوں سے بدتر ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، انہیں جتنا مرضی مارا جائے۔ ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر آپ کو کچھ بتاؤں، آپ روز میڈیکل رپورٹ پڑھتے ہیں، اچھا بڑی مزے کی رپورٹ ہے میڈیکل جو آپ پڑھتے ہیں۔ آج کل یہ کہا جا رہا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے آپ کے دوستوں کا جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جج کی بیوی بے قصور ہے۔ بالکل آپ لوگ ایک جملہ پڑھتے ہیں بار بار پہلے دن سے، اس کے سر کے زخموں کے اندر کیڑے پڑ چکے۔ میں صرف آپ کو بتاؤں یہ کیڑے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے میگٹ انفیسٹیشن۔ ایک زخم اتنا گندا ہو، اس کو صاف نہ کیا گیا ہو کہ گھر کی مکھیاں اور کاکروچز اس کے اندر بیٹھتے رہیں۔ جب مکھیاں وہاں پہ بیٹھتی ہیں تو اپنے انڈے دیتی ہیں اس زخم کے اندر، وہ انڈے وہاں ہیچ کر جاتے ہیں، ان میں سے میگٹس نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لارواز، اور وہ وہیں پہ انسانی جسم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہا ہے میگٹ انفیسٹیشن۔ آپ میری بات سنیے، وہ کہتی ہے کہ بچی نے واپس جاتے ہوئے، میری بات سنیے، جو ایک سٹیٹمنٹ بہت کہی جا رہی ہے کہ بچی نے واپس جاتے ہوئے ڈر کے مارے اپنا سر دیوار سے دے مارا، مکھیاں آ کے بیٹھ گئیں، انڈے دے دیے، انڈے نکل گئے، میگٹ نکل آئے، انفیسٹیشن شروع ہو گئی۔ خدا کا واسطہ ہے بے وقوف آپ یہاں پہ میڈیا کو بنا سکتے ہیں، کیونکہ میڈیا میڈیکل رپورٹ کو نہیں دیکھتا کہ اصل میں کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب اس بچی کو دیکھنے گیا تھا، میرے دوست ہیں ڈاکٹر خالد جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہے LGH میں پہلے وہاں کام کرتا تھا، ان سے میں نے خاص طور پہ انہوں نے اس کے اسکیلیٹل انجریز کو دیکھا تھا۔ میں صرف آپ کو بتاؤں، اس بچی کی یہ جو بازو ہیں، دونوں بازو، اس کی النا ایک ہڈی ہوتی ہے جو سب کو ٹینیس ہوتی ہے، یعنی اسکن کے نیچے ہوتی ہے، ایک ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، ایک ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس انجری کو ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نائٹ سٹک انجری۔ گئے زمانوں کے اندر جب انگلینڈ کے اندر پولیس والے کسی کو پکڑتے تھے تو ایک سٹک مارتے تھے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ یوں کرتا تھا تو یہاں لگتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی۔ اس بچی کی ہڈیاں اپنا منہ بچاتے بچاتے اس عورت کے ڈنڈوں سے، اگر اس نے مارے ہیں تو اس کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اینڈ دے آر ان ویریس اسٹیجز آف ہیلنگ اینڈ نان ہیلنگ۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات ایک آپ کو بتاؤں، آپ ہی کے پروگرام میں یہاں بیٹھ کے آپ کے ایک دوست نے دعویٰ کیا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جج صاحب کو تو بتایا گیا تھا کہ بچی 17 سال کی، یہ 13 سال کی انڈر ایج نہیں ہے۔ جج صاحب عقل کے تو اندھے ہوں گے ہی، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی آنکھیں اس دنیا میں اللہ کھولے اگر ان کا یہ قصور ہے۔
जज साहब रोज के तकरीबन 25 मुकदमे देखते हैं जिसमें कम से कम 250 बंदा पेश होता है। अगर जजों को ये अंदाजा नहीं है कि इस बच्ची की उम्र कितनी, इस बच्ची की उम्र कितनी, तो क्या आपकी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं देखेगी उनकी तरफ से, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो हम ये देख रहे हैं, एक बात मैं बता दूं, एक बड़ी मजे की बात, उनको बड़ा बरियल जमा किया जा रहा है। सर हमारे वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर मिनिमम वेज 25,000 रुपए है। जब जज साहब ने कहा कि 10,000 रुपए मैं ये बच्ची रख रहा हूं, तो वो जो इंसाफ मांगने वाले हैं, जो अदल और कानून का अलम बुलंद करने वाले हैं, उनको पता नहीं था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आता, जो तमाम स्टेटमेंट्स जज साहब से मंसूब की जा रही हैं। उन्होंने कहा जी हमें ज़बह कर दें। भैया आप बिल्कुल ज़बह ना हो, कोई आपको ज़बह नहीं करेगा। यहाँ कभी कोई जज जो है उसको हथकड़ी तक नहीं लगी। आप अपनी बेगम को तफ्तीश के लिए क्यों नहीं पेश करते, अपने आप को सफाई अपनी देने के लिए। हुजूर वाला मुझ पे आप इल्ज़ाम लगाएं कि मैंने आपके साथ ये किया, मैं कहूँ अभी इसी वक्त ये हालत इल्जाम खत्म करें, मेरी इन्वेस्टिगेशन करें, मेरी तफ्तीश करें, फिर मुझे बताएं कि मुझ पर जुर्म साबित है, ये मैं बरी होता हूं। डॉक्टर साहब बिल्कुल जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं मैं भी उसी तरफ आना चाह रहा था। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि जज साहब हैं, या अगर मैं वकीलों की बात करूं, डॉक्टरों की बात करूं, सहाफियों की बात करूं, आपको लगता है हमने ये छोटे छोटे कार्टर्स बना लिए कि जैसे ही हम लोग भी अगर कोई गलती करते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है, या सहाफी हैं, या डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, या जज हैं, जो कम्युनिटी है, तो वो हमारे साथ खड़ी हो जाती है, तो फिर हम तो बरी ज़िम्मा होते हैं, हम बच जाते हैं हर चीज़ से। बिल्कुल सही फरमाते हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जनरलाइज नहीं करते इस बात को। उसकी वजह मैं ये बताऊं सर, जिस दिन से ये केस शुरू है ना, पुलिस बैशिंग बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा, कि ये पुलिस तो इस काबिल ही नहीं है, ये तो तले चाटती है, ये तो एक मैं बताऊं, जुमला बार बार कहा जाता है, इस मुल्क के अंदर कोई जुर्म नहीं होता जब तक पुलिस उसमें शरीक मुजरिम ना हो। मैं बिल्कुल ये कहता हूं, इस जुमले में ऐड कीजिए और डॉक्टर उमर आदिल का जुमला याद रखिए, इस मुल्क में कोई जुल्म, कोई जुर्म नहीं हो सकता जब तक इलाके की पुलिस उस इलाके के बाअसर सियासतदान के पीछे की वजह से, उसके कहने की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से शामिल ना हो। अब आई समझ आपको कि असल मुजरिम कौन है? सर हर इलाके में यहां पे एक फिरौन बैठा हुआ है जो वहां का एक बड़ा सियासतदान है। सर आप अपना SHO, अपना तहसीलदार, अपना पटवारी, हर बंदा जब अपनी मर्जी का लगाएगा हुजूर वाला, तो फिर इंसाफ तो हो। लेकिन हम बात यही करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो कैसे होगी? रिजवाना के वालिद से, खालू से हमने भी अपने प्रोग्राम में बात की, वो ये कहते दिखाई दिए कि इस्लामाबाद पुलिस हमें मुसलसल धमका रही है और वो ये कह रहे हैं कि आप बरी ज़िम्मा हो जाएं इस केस से, ले दे के इस मामले को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो तो जज साहब हैं, वो तो आपको उठवा देंगे। तो इस्लामाबाद पुलिस की अभी कोई वजाहती स्टेटमेंट इस पर सामने नहीं है और मुसलसल प्रेशराइज फैमिली को किया जा रहा है। हर फैमिली को प्रेशराइज किया जाता है क्योंकि पुलिस के लिए बखेड़ा बन जाता है। पुलिस किसी को नाराज नहीं करना चाहती जो बाअसर लोग हैं। वो अगर इन्वेस्टिगेशन करें पुलिस, तो उनके ऊपर जिस किस्म के प्रेशर है। एक बात बुरा ना बनाइए, अल्लाह ना करे कि आप पे कभी कोई मुकदमा बने। सर मैं जो आपके सामने बैठा हूं, कितने सालों से कई मुकदमे झेल रहा हूं, जिसमें ऐसे ऐसे मुकदमे हैं कि मैं सोच नहीं सकता कि मैं कभी वो जुर्म कर सकता हूं जिसके मुझ पर इल्जाम है। और खुदा का शुक्र है हर जगह मैं सर इस पुलिस के साथ बैठ के, इस पुलिस ने मेरी तफ्तीश भी की हुई है। हुजूर वाला 40,000 रुपए तनख्वाह का एक खुरक खादा SHO बैठ के आपकी किसी पुराने थाने के अंदर बैठ के तफ्तीश कर रहा होता है। यकीन करें मैं उसको सलाम करता हूं, उसके पास कुछ नहीं होता, वो बेचारा पढ़ा भी नहीं होता, उसको उर्दू पूरी लिखनी नहीं आती, फिर भी वो आपसे सवाल करके तफ्तीश करता है। सर ये है हमारा इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम। मैं आपको अर्ज करूं, आप उन पर क्या इल्जाम देंगे? क्या इल्जाम देंगे? आपने कभी सोचा है कि इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स दुनिया में क्या है, किस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाता है? आप अपना मुझे एक थाना बता दें जहां पे जाके एक बंदे को पता हो इंटेरोगेशन टेक्निक्स दुनिया में क्या है। एक बात। दूसरी बात यह है कि पुलिस प्रेशराइज कर रही है। सर कर रही है क्योंकि पुलिस को भी कोई प्रेशराइज कर रहा है। सर पुलिस ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। मैं यहां सर पुलिस का साथ देने के लिए नहीं आया। मैं एक बात बताऊं, जब तक आपका जाती तजुर्बा ना हो आप बोलिए ना। सर मैं बहुत सारे मुकदमों में अब पुलिस के साथ डील कर चुका हूं अपने सिलसिले में, और मेरे मुकदमे गुजरांवाला के इलाके में, किला दीदार सिंह के गाँव है जहां का मैं ताल्लुक मेरा। सर मैं सलाम करता हूं गुजरांवाला के RPOs को, गुजरांवाले के CPOs को, और उन तमाम पुलिस एहलकारों को जो कि गुजरांवाले में और किला दीदार सिंह में काम करते हैं। मैंने ये देखा है कि 80% लोग उनमें से सही हैं और वो काम सही करना चाहते हैं, मगर सर उनके ऊपर भी गजब के प्रेशर। सिस्टम कहीं ना कहीं बार बार एक बात बताता हूं, सिस्टम नहीं सर, इस मुल्क के जिम्मेदार इस मुल्क के हुक्मरान हैं, इस मुल्क का अशराफिया है, इस मुल्क का इस्टेब्लिशमेंट है। सर जब तक वो नहीं चाहेंगे क्या कोई चीज कभी खत्म होगी? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर। कल कल को अगर आपके खिलाफ कोई चीज हो तो एज अ होस्ट और एज अ कॉलीग आई वुड लाइक टू डिफेंड यू लाइक एनीथिंग, डिफेंड यू बट नॉट एक्सोनरेट यू इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। एक बात मैं छोटी सी और बताना चाहता हूं, देखिए
मरियम नवाज साहिबा कल जब गई हैं, मुझे उनका सवाल नहीं समझ आया। एक बच्ची है, आईसीयू में पड़ी हुई है, जगह जगह पट्टियां बंधी हुई हैं, नाक की सांस में नाली लगी हुई है। वो कह रही है बेटा तुम्हें मार पड़ी, तुमने बताया क्यों नहीं? ये तो बताना चाहिए तुम्हें मार। बीबी मरियम, खुदा का वास्ता है, जिस बच्ची को 13 साल की उम्र पे 7 महीने से रोजाना डंडे पड़े और उसके अंगूठों के नाखून खींचे जाएं और उसके सर फटा हो, कीड़े पड़े हो, वो किसको कहती? आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए ना, यहाँ के सारे बच्चे आपको फोन करेंगे जब उनको मार पड़ेगी, फिर मजा आए ना, पता चले कि हाँ यहाँ पे फोन करें, यहाँ बात करें। और फोन कौन सा? इन बच्चों के पास कौन सा एक्सेस है जिनको आप ये मशवरा देके आई हैं कि बेटे कभी नहीं, ऐसे नहीं करते, आप उनको बताइए। अरे हम पिट पिट के मर गए हैं। और बुरा न मानेगा मेरी बात का, मैं इसी फोरम पे एक बात कहूं, एक बेड पे आईसीयू पे रिजवाना पड़ी हुई है, कटी फटी मरी हुई, मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला। सर उसी के साथ जब मैं वहां पे जाता हूं, मुझे दूसरे बेड पे पता है क्या नजर आता है? आईने पाकिस्तान फटा हुआ, नुचा हुआ, लुटा हुआ, तबाह हुआ, बर्बाद हुआ और गैंग रेप हुआ। सर आज आपका आइन जो 25 करोड़ अवाम के हकूक का एक मुहाफिज है, उसका हाल देखें क्या है। आप एक बच्ची की बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम डेली अपने शो में इस इशू पर बात कर रहे हैं और डेली हम, जैसे अब आपको बुलाया है, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात करते हैं, माहिर कानून को भी हमने बुलाया, हमने जो सोशल वर्क कर रही हैं उनको भी बुलाया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ एनजीओज हैं, एक बात बता दूं आपको, हम आज डॉक्टर को आपने पहली दफा बुलाया, जी जी, अभी तक आपने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया हम जो ये बता सके कि असल में मेडिकल रिपोर्ट आपको बताएगी कि इंजरीज कब लगी और क्यों लगी। जनरल हॉस्पिटल के जो